बोल श्री पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान ना अधिक मास में आगळनी कथा महामूलो अवसर आपणे कथा श्रवण करिए। भृगु कच्छनो राजा भृगुसेन एक बार जंगलना रस्ते जई रह्यो हतो। मनमा एक ध्येय छे अने ध्येय पार पाडवानो हૈયે हरख छे। आवनार तमाम संकटोने पहोंची वळवानी हाम साथे ए बीजानुं दुख दूर करवाना मनोरथ लईने निकळ्यो छे। राजा भृगुसेन अत्यंत भक्ति भाव वाळो प्रजा पालक प्रजा ना नाना मां नाना माणस ने पण जो कोई दुख पड़े मुश्केली आवी पड़े तो तेने पोताना तन मनना अने धनना जोखमे पण आवी पड़ेला संकट ने दूर करवानो प्रयत्न करे अने त्यारे ज एना आत्माने आनंद थाय। आवो पर दुख भंजन राजा। प्रजा पण राजा ने देवतुल्य माने ने आखाय पंथक में पर दुख भंजन राजा भृगुसेन ना नामे ज ओळखाय। कहे छे ने कि जेवो राजा एवी प्रजा। राजा भृगुसेन धर्म ध्यान करे व्रत जाप करे उपवास करे अने 3 वर्षे आवता अधिक मास ने तो अचूक नाय। भगवान पुरुषोत्तम राय उपर एने अपार श्रद्धा एटले पूर्ण श्रद्धा ने भक्ति भाव थी पुरुषोत्तम मास करे। भगवान नी सेवा पूजा करे कथा वार्ता सांभळे उपवास करे देव दर्शन करे अन्नदान वस्त्रदान करे ब्राह्मण ने जमाड़े दान दक्षिणा आपे। आम व्रत उपवास राखे। आज एज राजा भृगुसेन पर दुख ने काजे जंगल में चाल्यो जाय छे। जता जता रस्ता में एने जोयुं के कोई कठियारा जेवो भाई झाड़नी नीचे दबाईने पड्यो छे। जोत जोतामां भृगुसेने पोतानो घोड़ो एना तरफ लीधो। जईने जोयुं तो पेलो माणस हजू जीवे छे। भृगुसेने आसपास नजर करी पासे ज दोरडू अने झाड़ पड़ेली। तरत ज दोरडू लई एक छेड़े झाड़ साथे बांधी बीजो छेड़ो पोताना घोड़ानी कमरे बांध्यो छे। घोड़ाने इशारो कर्यो। घोड़ो जोर लगावीने दोरडू खेंचवा लाग्यो छे। राजा भृगुसेन पण झाड़ना थड़ने धक्को लगाववानुं चालू राख्युं। आम झाड़ खसी गयुं। झाड़नो भार खसी जता पेलाने राहत थई छे। भृगुसेन एनी पासे गया पोतानी मशकमांथी थोड़ुं पाणी पीवडाव्युं। पछी पूछ्युं हे भाई कोई वाव अंटोड़ जेवुं देखातुं नथी पछी आ झाड़ साथी पड्युं तू कोण छे? पेलो कहे हूँ पारधी छूं मारू काम एकल दोकल वटू मार्ग ने लूंटी लेवानुं छे अने हूँ शिकार करूं छूं। आ मारी पत्नी ने बाळकोनुं भरण पोषण करूं छुं। रात्रिना समय जमवानुं बनाववानुं मैं मारी स्त्री ने कह्युं तो ए के लाकड़ा नथी माटे लेता आव एटले बनावी आपूं। आम हूँ अहीं लाकड़ा लेवा माटे आ झाड़ पासेथी पसार थतो हतो त्यां ज मैं झाड़ नीचे एकदम प्रकाश जोयो अने जोयुं तो ए प्रकाश एक मणिनो हतो अने एना अजवाळे नाग आसपास आटा मारतो हतो।
મને થયું જો આ મણી મને ગમે તે પ્રકારે મળી જાય તો ન્યાલ થઈ જવાય. હું એકદમ મણી તરફ દોડ્યો. નાગ થોડો દૂર હતો. મેં ઝડપથી મણીને લઈ લીધો અને નાગના ડરે હું આ ઝાડના ઉપર ચડી ગયો. નાગ ભૂંફાડા મારતો આવ્યો. મણી ક્યાંય દેખાયો નહીં. ત્યાંની નજર મારા ઉપર પડી. ક્રોધનો માર્યો ઝાડ ઉપર ચડવાને બદલે ઝાડને જ ફેણ મારવા લાગ્યો. ભયંકર ક્રોધે ભરાયેલો નાગ અતિ વેગથી ફેણ મારવા લાગ્યો. લોહી લુહાણ થઈને મૃત્યુને પામ્યો. નાગને મૃત્યુ પામેલો જોઈ મને રાહત થઈ. છતાંય હું થોડી વાર ઝાડ ઉપર જ બેસી રહ્યો. પણ પછી મને ખાતરી થઈ કે હવે નીચે ઉતરવામાં વાંધો નથી. આમ વિચારી હું નીચે ઉતરવા જાઉં ત્યાં કડડ ભૂસ કરતું આ ઝાડ તૂટી પડ્યું. મારાથી ઝાડની ડાળી છૂટી ગઈ અને હું નીચે પટકાયો. ઝાડ મારી ઉપર પડ્યું. મારું આખું શરીર તૂટી ગયું છે. હવે જીવી શકાય તેમ નથી. મૃત્યુ નજીક છે. પાર્થની વાત સાંભળી ભૃગુસેનને દુઃખ થયું, પરંતુ આમાં પોતે કંઈ કરી શકે તેમ નતો. તેણે પાર્થીને પૂછ્યું કે ભાઈ, તારી કોઈ ઈચ્છા ખરી? પાર્થી કહે, હા, બે ઈચ્છા છે. જો ભાઈ આપ મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરો તો તમારો મારા ઉપર ખૂબ ઉપકાર થશે. પાર્થી કે પહેલી ઈચ્છા એ કે મારી કમરે બાંધેલા લુગડામાં પેલો મણી છે અને એ મણી મારા રાજા ભૃગુસેનને ભેટ આપજો. રાજા કહે, ભાઈ હું જ ભૃગુકચ્છનો રાજા ભૃગુસેન છું. રાજાની વાત સાંભળી પારધી અત્યંત ખુશ થયો છે. અંત સમયે મને આપના દર્શન થયા. મારા માટે આનાથી બીજો મહામૂલો અવસર કયો હોય? આંખમાં આંસુ આવી ગયા. પારધી કહે, મહારાજ, મારી બીજી ઈચ્છા આખો જન્મારો લૂંટ કરી પશુ પંખીનો શિકાર કરવામાં જ ગાળ્યો. નરું પાપ આચર્યું છે, કોઈ પુણ્ય કાર્ય કર્યું નથી. તેથી મારો મોક્ષ થશે નહીં. એકવાર આજ જંગલમાં ગોવાળિયાઓ ભેગા થઈને કથા સાંભળતા હું એ સમયે પસાર થતો હતો. ત્યારે એક મહારાજ બોલતા હતા કે પુરુષોત્તમ માસમાં ઉપવાસનો મહિમા અપાર છે. તેનું ફળ અવશ્ય મળે છે. આ માસમાં કરેલા એક જ ઉપવાસના ફળના પ્રતાપે મોક્ષ મળે છે. હે મહારાજ, આજે મારા મૃત્યુ સમયે જો કોઈ મને પુરુષોત્તમ માસમાં કરેલ એક ઉપવાસનું ફળ અર્પણ કરે ના તો મારો મોક્ષ થાય. આ મારી બીજી ઈચ્છા છે. રાજાને થયું, એક પંથ દો કાજ. જે મણીની શોધ માટે પોતે નીકળ્યો હતો તે મણી અનાયાસે પારધી પાસેથી મળી ગયો. તેથી નગર શેઠની દીકરીને આંખે અડાડવાથી તે દેખતી થઈ જશે અને નગર શેઠનું દુઃખ ટળશે. બીજી બાજુ આ પારધીને હું એક ઉપવાસનું ફળ આપવાનો સંકલ્પ કરી અર્પણ કરું, જેથી એની ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. આમ એક સત્કાર કરવા નીકળ્યો હતો અને પ્રભુ કૃપાએ બે કાર્ય થયા. ભૃગુસેને પારધીને કહ્યું, ભાઈ, તારી બે ઈચ્છા પૂર્ણ થશે. આમ કહીને રાજાએ હથેળીમાં જળ લીધું. ભગવાન પુરુષોત્તમ રાયનું સ્મરણ કરીને સંકલ્પ કર્યો છે કે હે પુરુષોત્તમ રાય, મેં કરેલા ઉપવાસમાંથી એક ઉપવાસનું ફળ હું આ પારધીને અર્પણ કરું છું. રાજા ભૃગુસેને ફળ અર્પણ કર્યું છે. પારધી મૃત્યુ પામ્યો અને એને લેવા ભગવાનનું વિમાન આવ્યું. પારધીને બેસાડી ગોલોકમાં લઈ ગયા. રાજા ભૃગુસેને એક સત્કાર્ય કર્યાનો આત્મસંતોષ થયો છે. પછી હર્ષ પામતો મણી લઈ પોતાના રાજ્યમાં ગયો. નગર શેઠની દીકરીને આંખે ભગવાનનું સ્મરણ કરી મણી અડાડતા જ દીકરીએ આંખો ખોલી છે અને બોલી ઉઠી કે મને દેખાય છે. ત્યાં ઉભેલા સર્વની આંખમાં હર્ષના આંસુ આવી ગયા. પછી પેલા રાજાએ પેલા પારધીની સ્ત્રી અને બાળકોની તપાસ કરાવી તેમને પુષ્કળ સોનામોર આપીને વિદાય કર્યા છે. આમ એક ઉપવાસના ફળે મોક્ષ પામીને પારધી ગોલોક ગયો. હે પુરુષોત્તમ ભગવાન, આપની કૃપા સૌના ઉપર થજો. બોલ શ્રી પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાનની જય.
અચ્યુતમ કેશવમ રામ નારાયણમ કૃષ્ણ દામોદરમ વાસુદેવમ હરે શ્રીધરમ માધવમ ગોપિકા વલ્લભમ जानकी नायकम श्री रामचंद्र भजे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अधिक मासनी कथा ना विडियो तो તમને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। ધન્યવાદ।